Glory to God in the highest. Today's topic is be humble like Jesus and gain the crown of glory. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's message is based on St. Luke's Gospel chapter 14 verses 17 to 14 and 1 Peter chapter 5 verses 1 to 6. Humility is a central theme in the Bible. It emphasizes the importance of modesty, selflessness, and a recognition of one's limitations in relation to God and others. Humility is displayed in the entire life of Jesus on this earth. Several people in the Bible have proved themselves to be humble in various ways. Jesus has proved to the world that humility is essential to gain the crown of glory. In St. Luke's Gospel chapter 14 verses 17 to 14, we see the need of humility in the various aspects of our life. Verses 8 and 9 says, when you are invited by someone to a wedding feast, do not take the place of honor, for someone more distinguished than you may have been invited by him, and he who have invited you both will come and say to you, give a place to this man, and then in disgrace you proceed to occupy the last place. Verse 11 says, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Verses 13 and 14 says, but when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. In everything we do, instead of focusing on the rich for name and fame, we should consider the poor also for more blessing. When we make them happy, God is very pleased. Let's look at the humility of Jesus. The very birth of Jesus was in a humble situation. He was born in a manger. During his 3.5 years of public ministry, he did not have a place of his own to sleep or rest. In St. Luke's Gospel chapter 9 verse 58, Jesus said, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. In St. Matthew's Gospel chapter 3 verses 13 to 17, we see John baptized Jesus. Jesus practiced and taught humility in everything. Like anyone else, Jesus also came to Jordan from Galilee to receive baptism from John. John the Baptist tried to prevent him out of his humility, saying that Jesus should be baptizing John. But Jesus insisted on receiving baptism from John the Baptist for the purpose of fulfilling all righteousness. Then he permitted him. St. John's Gospel chapter 13, we see Jesus washed the feet of his disciples. Knowing that his time for crucifixion was coming up, Jesus washed the feet of his disciples just before the Passover. Verses 14 and 15, Jesus said to his disciples, if I then, the Lord and the teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example that you also should do as I did to you. In St. Matthew's Gospel chapter 9 verses 10 and 11, we see that many tax collectors and sinners came and were dining with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they criticized the behavior of Jesus and asked his disciples why their teacher was eating with the tax collectors and sinners. Out of his humility, patience, and love for these people, he answered them that only the sick need the physician. Usually, people prefer to eat only with those who keep the same standard, but Jesus was not like that. In Philippians chapter 2 verse 8, it is said,
Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. In St. John's Gospel, chapter 21, verses 8 to 11, we see Jesus appearing to the disciples a third time after resurrection. When the disciples got to the land after dragging the net full of fish, they saw a charcoal fire already laid and fish and bread placed on it. Jesus asked them to bring some fish to cook. Then Jesus invited them to eat the breakfast. Jesus, who resurrected from the dead, cooked for his disciples and invited them to eat breakfast. That shows his humility. This reminds me of some men in some cultures who do not cook food at all and demand the women to cook for them. Even if their wives do 2 jobs and support the family, some men treat them like slaves and even persecute them if their coffee is not made in the right time. Those men may be watching TV all day long. This is the general mentality in some cultures. But there are exceptional cases of good behavior and abusive behavior. How many men can cook food or help to cook food in the house, feeling sorry for the wife or out of love for the wife? Let's think about it. Now, how do we practice humility? In 1 Peter chapter 5, verses 1 to 6, it talks about humility in leadership. It's actually an instruction for pastors and priests. Shepherd the flock not under compulsion or for gain, but according to the will of God. The shepherds should not show power and authority over them, but they should prove to be examples to the flock. This way they will gain the crown of glory. The young men are advised in 1 Peter chapter 5, verses 5 and 6. You younger men, likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another. For God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time, casting all your anxiety on him, because he cares for you. In St. Matthew's Gospel, chapter 20, verses 28, Jesus said, The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. In St. Matthew's Gospel, chapter 5, verse 3, Jesus says, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This verse highlights the value of humility in spiritual life. Pastors and priests should be humble instead of acting like bosses. When a shepherd is humble, the sheep will learn humility from them. I know very humble priests and pastors as well as proud and arrogant ones too. The devil is on the watch out for tempting every good person to lose humility and sin. In 1 Peter chapter 5, verse 8, it says, Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Who are some humble people in the Bible? Let's see. 1. Moses was a humble person. The book of Numbers chapter 12, verse 3, it is said about Moses, Now the man Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. 2. David is known for his humility despite being a king. He acknowledges his sins and seeks God's forgiveness in Psalm 51. 3. The mother of Jesus, Mary, demonstrates humility in her acceptance of God's plan. In St. Luke's Gospel, chapter 1, verse 38, Mary said, Behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word. 4. The humility of Paul is clear when he said,
in 1 Corinthians chapter 15 verse 9, "For I am the least of the apostles and not fit to be called an apostle because I persecuted the church of God." Paul emphasizes the importance of humility when he wrote in Philippians chapter 2 verse 3, "Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another more important than yourselves." In conclusion, in the book of James, in the epistle of James chapter 4 verse 6, it says, "God opposes the proud but gives grace to the humble," reinforcing the idea that humility attracts divine favor. It's in Matthew's Gospel chapter 5 verse 5. Jesus teaches about humility in the Beatitudes, stating, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Humility is often linked to faith, as it requires trust in God's plan and acknowledgement of human limitations. It is seen as a pathway to spiritual growth, deeper relationship with God and others, and to gain the crown of glory. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to humble down before God and others, and thereby win the favor of God, deepen the relationship with God and others, and inherit the kingdom of God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ജീവകിരീടം നേടുവാൻ യേശുവിനെ പോലെ എളിമപ്പെടുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ വചനം ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 14:7 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വചനങ്ങളും 1 പത്രോസ് 5:1 മുതൽ 6 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളുമാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു മുഖ്യ വിഷയമാണ് എളിമ എന്നുള്ളത്. ജീവിതത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകത, സ്വാർത്ഥത വെടിയുക, ദൈവവും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം എളിമ അവിടുന്ന് പ്രകടമാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനേകരും പലതരത്തിൽ എളിമ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി പ്രകടമാക്കിയത് നമുക്ക് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ എളിമ ജീവിതത്തിലൂടെ ഉടനീളം മാതൃകയായി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവകിരീടം യേശു പ്രാപിച്ചത്. അങ്ങനെ നമുക്കും എളിമയിൽ കൂടി ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 14:7 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പല തുറകളിൽ എളിമയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. 8ഉം 9ഉം വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, "ഒരുത്തൻ നിന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ മുഖ്യാസനത്തിൽ ഇരിക്കരുത്, പക്ഷെ നിന്നിലും മാനമേറിയവനെ അവൻ വിളിച്ചിരിക്കാം. പിന്നെ നിന്നെയും അവനെയും ക്ഷണിച്ചവൻ വന്ന് ഇവന് ഇടം കൊടുക്ക എന്ന് നിന്നോട് പറയുമ്പോൾ നീ നാണത്തോടെ ഒടുക്കത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്." 11ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, "തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന്." 13ഉം 14ഉം വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, "നീ വിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രന്മാർ, അംഗഹീനന്മാർ, മുടന്തന്മാർ, കുരുടന്മാർ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുക. എന്നാൽ നീ ഭാഗ്യവാനാകും, നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് വകയില്ലല്ലോ. നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ഉണ്ടാകും എന്ന്." നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി പണക്കാരെയും പണത്തെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ പാവപ്പെട്ടവരെ കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവമാണ് പ്രതിപ്പെടുന്നത്. ഇനി യേശുവിൻ്റെ എളിമയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കാണാം. യേശുവിൻ്റെ ജനനം തന്നെ വളരെ എളിമയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് പിറന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3.5 വർഷത്തെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കിടക്കാനോ വിശ്രമിക്കാനോ ഒരു ഇടമുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 9:58 യേശു പറഞ്ഞു, യേശു അവനോട്, കുറുനരികൾക്ക് കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതിക്ക് കൂടുമുണ്ട്, മനുഷ്യപുത്രനോ തല ചായ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:13 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അനേകരെ മാമോദിസ മുക്കിയപ്പോൾ യേശുവും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാനല്ലയോ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കേണ്ട? പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു, ലോകത്തിന്റെ നീതി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ യോഹന്നാനിൽ നിന്നും മാമോദിസ സ്വീകരിക്കണം. അത് കേട്ടപ്പോൾ യോഹന്നാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശു തൻ്റെ സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകുന്നത്. കുരിശുമരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, പെസഹായ്ക്കും തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ എളിമയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. 14ഉം 15ഉം വചനങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ യേശു പറഞ്ഞു, കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 10ഉം 11ഉം വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം, അനേകം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് വരികയും അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്ത സമയങ്ങൾ. അപ്പോൾ പല പരിസയന്മാരും അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഗുരു ഈ ചുങ്കക്കാരും പാപികളുടെയും കൂടെ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന്. എന്നാൽ എളിമയും ക്ഷമയും സ്നേഹവും മനുഷ്യരോടുള്ളതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു, രോഗിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല എന്ന്. അതായത് യേശുവിന്റെ ആവശ്യം ആ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം ആ പരിസയർക്കില്ലായിരുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസ് ലേഖനം 2:8 പറയുന്നു, മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നുവെന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിലും പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം 3-ാം പ്രാവശ്യം യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ശിഷ്യന്മാർ വല നിറച്ച് മീൻ കിട്ടി അത് പൊക്കിയെടുത്ത് വലിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റിയതിനു ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ യേശു അവിടെ തീക്കനൽ കൂട്ടി അതിന്മേൽ മീനും ബ്രെഡും ഒക്കെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മീനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുവാനായിട്ട് യേശു വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത ദൈവപുത്രന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം എളിമയാണ് ആ യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കാണുക. ഇതെന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പല കൾച്ചറുകളിലും പുരുഷന്മാർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വലിയ കുറച്ചിലായിട്ട് കാണുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ 2 ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ശാഠ്യം പിടിക്കുകയും അവരെപ്പോഴും മേശപ്പുറത്ത് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി വെക്കണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകരുണ്ട് പല കൾച്ചറുകളിൽ. എല്ലാവരുമല്ല. എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ജോലിയും കാണുകയില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു ജോലി കാണും. അവർക്ക് എപ്പോഴും TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതൊരു ജനറൽ മെന്റാലിറ്റിയാണ് പല കൾച്ചറിലും ആയിട്ട് ഉള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും ഉണ്ട്. എത്ര പേര് സ്നേഹം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ടും ഒക്കെ സോറി തോന്നി അവരോടൊരു സഹതാപം തോന്നി അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ ഒന്ന് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കമേ കാണുകയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എളിമ പരിശീലിക്കുന്നത്? 1 പത്രോസ് 5:1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ എളിമ അഭ്യസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് അനേകം പാസ്റ്റർമാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കുമുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്.
ആടുകളെ നയിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധം മുഖേനയോ കാര്യലാഭത്തിനോ ആകാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഇടയന്മാര് സാധാരണ ജനങ്ങളോട് അധികാരം മനോഭാവം കാണിക്കുകയോ അധികാരം എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ അവർ സാധാരണക്കാർക്ക്, ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആടുകൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ജീവകിരീടം കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതിൻ്റെ 5ഉം 6ഉം വചനങ്ങളിൽ: ആ വണ്ണം ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങും, എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴ് താണിരിപ്പിൻ എന്ന്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20:28 വചനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല, ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും വന്നതുപോലെ തന്നെ എന്ന്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:3 പറയുന്നു: ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്ന്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എളിമയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർമാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ വലിയ ബോസുമാരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാതെ എളിമ അഭ്യസിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഈ വചനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു ആട്ടിടയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത നേതാവ് എളിമയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ആ ആടുകളും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളും എളിമയുള്ളവരായിത്തീരും. അങ്ങനെ എളിമയുള്ള പല പുരോഹിതന്മാരെയും പാസ്റ്റർമാരെയും എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ തോന്നിവാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരും പുരോഹിതന്മാരും അങ്ങനെയുള്ളവരെയും എനിക്കറിയാം. സാത്താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് മനുഷ്യനെയാണ് തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ച് എളിമ എടുത്തു കളഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നടത്തേണ്ടതെന്ന് പിശാചിന് അറിയാം. 1 പത്രോസിന്റെ 5:8 ഈ പിശാചിന്റെ തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു: നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ, ഉണർന്നിരിപ്പിൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടുവെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നുവെന്ന്. ഇനി സുവിശേഷത്തിൽ എളിമയുള്ള ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. 1, മോശയുടെ എളിമയെക്കുറിച്ച് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിന്റെ 12:3 പറയുന്നു: മോശ എന്ന പുരുഷന് ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരിലും അതിസൗമ്യനായിരുന്നു. 2, ദാവീദ് ഒരു രാജാവായിരുന്നെങ്കിലും ദാവീദിന്റെ എളിമ ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ദാവീദ് സ്വന്തം പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുകയും അത് ഏറ്റുപറയുകയും പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സങ്കീർത്തനം 51. 2, യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മേരി. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണോ അത് അപ്രകാരം താഴ്മയോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് മാതാവ് ചെയ്തത്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:38 മാതാവ് പറഞ്ഞു അതിന് മറിയ: ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. 4, പൗലോസിന്റെ എളിമ. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 15:9 പൗലോസ് പറഞ്ഞു: ഞാൻ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനല്ലോ, ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനാൽ അപ്പസ്തോലൻ എന്ന പേരിന് യോഗ്യനല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ എളിമയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. വീണ്ടും പൗലോസിന്റെ എളിമ ഫിലിപ്പൈൻസ് 2:3 കാണുന്നു: ശാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4:6 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയും താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:5 പറയുന്നു: സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവ ഭൂമിയെ അവകാശം ആക്കും എന്ന്. എളിമ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു, സ്വന്തം പോരായ്മകളെയും അംഗീകരിക്കുന്നു. എളിമ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും ദൈവവുമായും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ആഴമായ ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കുന്നതിനും യോഗ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എളിമയാണ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.
കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലും സ്വയം എളിമപ്പെടുവാനും അതുവഴി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുവാനും ദൈവവും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാനും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.